ба кӯҳандиёри зебоманзари мо ба тоҷикистони соҳиб истиқлол боз фасли шукуфтанҳо, фасли эҳёву фасли гулҳо, баҳори файзбор қадам ранҷа кард. имрӯз оламиён ба Наврӯз дуруд мегӯянд. ба мухчаву шукуфа, гиёҳу сабза, боғу роғ, насими атрбор ки машоми моро бо накҳати баҳор хуш медорад, хушбӯии гулҳои Наврӯз ки фазои дашту даманҳоро муаттар месозанд, дуруд мегӯянд. Наврӯз дар асл ҷашни зиндагист. ҷашнест ки пояндозаш гулу сабзаҳо, ҳамовозаш чашмаву рудҳост. тоҷикон Наврӯзро аз кӯҳантарин ва муносибтарин ҷашни аҷдодӣ медонанд ва дар тамоми шаҳру деҳот, дар ҳар кӯчаю маҳаллаҳо бо шукӯҳу шаҳомати хоса, бо умеду андешаву хаёлҳои ширин ва рангину гуворо базмҳои наврӯзӣ меороянд. Наврӯз пайки хуҷаста, падидаи паёмовари сарсабзиҳову хӯрамиҳову зебоиҳост. манбаи эҳёи табиат, ки то имрӯз аз наслҳо ба наслҳо ташаккул ёфтаю посдорӣ шуда, ҳуввияти миллӣ ва фарҳанги худро ҳифз кардааст. Наврӯз муборактарин ва муқаддастарин анъанаҳои миллӣ буда, рамзҳои он аз қадимулайём дар фарҳанги моддӣ ва маънавии тоҷикон ҷой дорад. наврӯз эҳёи табиат аст. бо қадам ранҷа намудани фасли баҳори сабзпӯш таҷлил мегардад. ҷашни Наврӯз воқеан покиву созандагӣ, паҳлавонию ҷавонмардӣ ва аз ҳама беш пирӯзии некӣ ба бадӣ ва нур бар зулмот аст. Наврӯз ормону омоли зиндагии ниёгон ва ҳадафҳои наҷиби созандагии имрӯзу ояндаи моро бо ҳам мепайвандад ва чун ҷашни муқаддасу бегазанди миллӣ, симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ ва суннатҳои деринаи халқи тоҷикро бо арзишҳои волои умуми башарӣ ҳамоҳанг месозад. баробари истиқлолиятро ба даст овардан дар Тоҷикистон Наврӯз ҳамчун асилтарин ҷашни миллӣ шинохта шуд ва хеле боҳашамат мутантан таҷлил мегардад. наврӯзи фархундапай, оғози соли нав, истиқболи суннати деринаи ниёгон ва баёнгари воқеии фарҳангу маънавиёти ақидаҳои иҷтимоӣ ва фалсафист. мардуми хатлонзамин Наврӯзро гиромӣ медоранд. Наврӯз дар фарҳанги мусиқии сокинони ин диёр нақши муассир дорад. тоҷикистон сарзамини фарҳангӣ аст. Наврӯз дар ин сарзамин ҷойгоҳи хоси худро дорад. мардуми ноҳияи Балҷувон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашни Наврӯзро истиқбол гирифта истоданд. ҷашни Наврӯзро дар ноҳияи Балҷувон бо суннату анъанаҳои рангоранг таҷлил менамоянд. дар ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон анъанаи роиҷ аст ки гулдухтарон ҷамъ шуда барои ба ҳусну ҷамоли хеш зебоизам намудан то таҷлили ҷашни Наврӯз маросими сарбофон барпо менамоянд.
дар фасли баҳор хурду калон, пиру ҷавон бо либоси идона ба ҷашни Наврӯз омодагӣ мебинанд. бо фарорасии Наврӯз шабу рӯз баробар мешавад. айёми ишқу ошиқӣ ва розгӯӣ шурӯъ мегардад. ҷавонон барои ба деҳахонӣ ба боғу чаманзор рафта барои фасли баҳору Наврӯзи ҷаҳонафрӯз шеъру таронахонӣ менамоянд. нигори нозанин ман аҳли дардам, сарамро гар буран аз ту нагардам, сарамро гар буран бо ханҷари тез, ба хун ҷавлон занам гирди ту гардам. диле дорам ки аз султон натарсад, зибанди кундаву зиндон натарсад. дили ошиқ мисоли гурги гушна, ки гурги гушна аз чӯпон натарсад. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدی نوروز من. آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروز من. مهر جوانی میزنی اندر ضمیر قلبها، با عشوه و با یک سخن، خوش آمدی نوروز من. ای دخترکی سفیدکی یکدانه، چشمک زدی و مرا کدی دیوانه. من بچه دهاتی شدم عاشق تو، حالا تو بگو عاشقم هستی یا نه. ای دوست اگر مهر تو بر ما باشد، ما را زیره دور چی پروا باشد. خاک رهک و شوم زمانی که اگر یک گوشه خاطر تو بر ما باشد. صبح دمید روز شد، مژده نوروز شد. در سر و کوه و یاله سیاه گل عروس شد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز بیا که ما تو را پزمانیم، چون گوهر چشم قیمتت میدانیم. از محبت تو دل ما شاد شود، در وصف تو ما شعر و سرود میخوانیم. дило назди касе биншин ки ӯ аз дил хабар дорад, ба зери он дарахте рав ки ӯ гулҳои тар дорад. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سری زلف نگاری بوده است. وین دسته که در گردن او میبینی، دسته است که در گردن یاری بوده است. наврӯз муборактарин ва муқаддастарин анъанаҳои миллии мардумӣ буда, рамзҳои он аз қадимулайём дар фарҳанги моддӣ ва маънавии тоҷикон ҷой дорад. бонувони деҳа тамоми ҳунарҳои дастии хешро ба марази бинандагон гардонда, байни мардум ҳунари хешро муаррифӣ менамоянд. шумо мегуфтед ки анамин чакан дар ноҳияи шумо то кадом андоза маъмул аст? аз қадим ин чакандӯзӣ ба мо мерос мондаги, мо ҳамамон бо чакандӯзиву гулдӯзӣ чодир гулдӯзӣ кардан, мо то ҳозира идома дода гулдӯзӣ мекунем. мо аз байн солҳои охир аз байн рафта буд ин ҳунар. мо бо аз соли 2019 бо ба роҳ монд ҷаноби олӣ, мо имро бо сайқал дода истодаем. ҳозир мо арӯсоро бо либоси бо куртаи чакан ба сарандоз ба хонаи домод гусел мекунем.
ما حاضر لباسای چکن میدوزیم با عروس شهر توقی چکن، بولشتای چکن، دختری توجیک در کرتای چکن میزه با دختری توجیک. همه ایو رمزی خودش داره، رمزی گلی نوروز. ما همه باید با تیاری با نوروز داشته باشیم. یک رمزی خاصی خودش داره، هم گلی نوروزی، اینا توقی چکن گلی نوروزی داره، گلی لولا. اینا ایو رمزی که گلی لولا را ما تصویر میکنیم در بالای نقشمون. یا همش به خودش یک رمزی خاص داره، هم بزیبن هم گلوی بهاری رو در مود بالای امی متومون همه خیل گلوی بهاری رو ما میدوزیم. همه همی کرتوی چکنی ما با خودش یک رمزی خاص داره. در نوروز ما همه هنرهای خودمون رو با نمایش میگذاریم که اساساً همین گلدوزی خیل زیبای چکن میپوشند در تن، کرتای چکن چقدر زیبا میتوان مانند گلهای بهاری. یعنی که شما از رنگ و رنگی و نقش و نگار انامین در گلدوزی خود گلهای بهار رو انعکاس میکنید، فصل بهار رو انعکاس میکنید. بله، هم هنری دستان خودمون پیشکش تماشابینان میگذاریم. از قدیم با ما میراث مانده، ما این هنری دستی خودمون فراموش نمیکنیم، تا حاضر را ادامه داده ایستاده‌ایم.
همونطوری که ما دیده ایستادیم اطراف شما گل دختران زیبای حضور دارن، یعنی که شما حالا با اینها آموزنده ایستادین همینطور؟ بله بله، ما با هنر خودمون با چند دخترکان بانوان نشون میتیم که همه یاد بگیرن، با و شاگرد تیار کنن، هم خیلی شاگردا بسیار شوند، همه نقش و نگار با رنگ و خوشرو و زیبا شوند. از قدیم اولایان در ناحیه ما همه زنا فرزند خودشون رو با لباس چکن با سرانداز گسیل میکردن. 2 سال پیشترک از بین کم ترک رفت، نه که بالشتو نرفت، بالشتوی چکن میتوختن تختی عروسی میکردن. تا حاضر ما ایسر نو احیا کردیم با لباسی با کرتای چکن عروسا با چالبندی مهرگین با سرانداز با خانه داماد گسیل کردستن ایسر نو احیا کردیده. بهترین تونه ایرا ما عمیق خیلی ایسر نو ای با هنر دیگه که شهر با این خلمه گرفت در دستشو با خانه عروس می اومد. ما با ایسر نو ایرا چی کردیم؟ احیا کردیم که همین هنرهای ما همش ایسر نو با احیا شوه و با آینده ما دخترانی نیوش همین جوان با ایما هنر رو یاد بگیرن و با فرزندای خودشون اینو نشون بدن. چرا با درمتو نقش دوزی نکرده؟ چکن دوزی نیست؟ همین خیلی بود که ما همین گلدوزی میکردن با همین خیلی رنگی آفتاب زرد همین میگیرن شهو در دستشون و خانه داماد با یک دلی گرم این آفتاب نشون میتن، گرمی آفتاب و یک دلی گرم و خانه عروس وارد میشه با روی سرخ وقتی سفید عروس به دست میگیرید. یک توش عروس میگیرد؟ یک توش وقتی که داماد با پیش عروس میره و عروس هم در دستش همه خیلی نمولچه بود. با یک روی سفید دلی پاکی سفید با روی سرخ با پیش داماد برای داماد هم ایستاد. در ناحیه بلجوان معلوم است که بسیار انعنه‌های گوناگون، هنرهای مردمی خیلی زیاد دیده می شود. شما می گفتید که همین نقش‌هایی که در همین چادر ما دیده ایستادیم گوناگون است و در اکثریت محل و ناحیه و شهرها با دیگر نمودی نقش هم می‌دوزند همین چکن رو. یعنی که معمول در همین ناحیه بلجوان با کدام نقش است؟ ما نقاش داریم برای کشیدن. نقاشی ما بسیار ترگی نقاشی کلوبا میکشه. یعنی که روی نقش شما معرفی شده این در همین هنر چکن دوزی؟ خطلون کلوب همین خیلی نقش دارن. دیگر نوعیو با دیگر خیلی نقش دارن. ما نقشی ما در همه جا معلوم است. فلک نوایی است که صدایش از صنعت مردم تاجیک درک می‌دهد و محض در جشن نوروز فلک سرایان بیشتر به نواختن سراییدن فلک الهام می‌گیرند. جان از دستی فلک دو دیدم گریان است. جان گفتم فلکا چرا عذابم دادیه؟ جان گفتا چی کنم چرخی فلک گردان است. گفتا چی کنم چرخی فلک گردان است. مسابقه های گوناگون ورزشی در ایام نوروز خیلی جالب و خاطرمون صورت میگیرد. از جمله گشتینگیری
گوشتن سنتی یکی از بازی‌های نهایت معمول شده جشن نوروز است و در تاریخ خلق تاجیک جای معینی را اشغال می‌کند. این چنین نوع دیگری ورزش نوروزی این بندکشی است. مسابقه مذکور قریب در تمام مناطق کشورمان یک رنگ نمایش داده می شود. باید گفت که در این نوع ورزش بیشتر جوانان میل می کنند. اگر به تاریخ این بازی توجه نماییم می بینیم که در این سبقت شخصان سن و سالی گوناگون و حتی اشخاص روزگار دیده نیز قواوزمویی می کردند. باید تذکر داد که هر یک آیین جشن نوروزی ناتکرار است و از قدیم الایام در بین مردم آریایی بزرگترین ارزش‌های اخلاقی و معنوی عموم انسانی تجسم یافته است. نوروز جشن همگانی است و پیدایش جشنگزاری آن تاریخ کهن را دارست و ریشه این تاریخ در قرن هزار ساله ها بوده از جهت فرهنگی نادر و نماد هویت تمدن مردم آریایی تبار است. تاجیکستان سرزمین فرهنگی است و نوروز در این کشور بی‌نظیر جایگاه خاص دارد. تاجیکستان در ردیف دیگر کشورهای حوزه نوروزی در جهانی گردیدن نوروز باستان از نقش مؤثر برخوردار است. عنعنه‌های نوروز رمز وحدت آفری آن اینچنین تجلیل جشن نوروز در تحکیم دوستی و رفاقت، همدلی و همگرایی مردمان کشورهای حوزه نوروز و ترغیب فضیلت‌های نیک و شایسته انسانی است.
наврӯз шиносномаи маданияти халқи мо буда таъриху адабиёт, фарҳангу асотир, урфу одат ва ҳама армони ҳазорсолаи мардуми тоҷикро дар худ фароҳам овардааст.